Okay, good morning everybody. Today we are going to start next concept, laser beam characteristics. So that is the characteristics of lasers. How this laser beam laser light is different from this ordinary light. Normal. Actually, we know that this is a electric bulb. So, what is the difference between this ordinary light and the laser light? So, because in our daily life, we come across this ordinary light. It is multidirectional. The light emitted by the ordinary light is multidirectional. That means the light is transmitted. That means it is emitted in all directions here. That is multidirectional. Diverged, not parallel. Diverged means here. So diverge అన్ని directions లో కూడా spread అవుతుంది. So multiple wavelength. It is a multiple. It produces. It emits not a single wavelength. So a group of wavelengths of light is emitted by this ordinary light. Next, it is incoherent light. So that means these waves which are not, they should not maintain any phase difference or path difference between them. So less intense than laser here. So first of all, these are the properties of this ordinary light. So coming to this laser light, say it is always moving in unidirectional. Unidirectional. This laser is first of all, it is a coherent light. It is a coherent. Waves are in the same phase. So all the waves. So because by using the stimulated emission of radiation, the photon beam is released. The photon beam is subjected to optical resonator, and it will amplified within the optical resonator. So the output laser beam, which is coherent beam actually, which is it has high intensity. So coherent beam, that means all the waves, emitted photons or waves are in the same phase. They're having same frequency, which are in the same phase actually. So its intensity is very high. That is highly intense, and it is moving in a single direction. That's what is called unidirectional. And collimated, that means parallel and non-diverging. That means diverging means deviate out anamata, spread out. Ikkada spreading అనేది జీరో యాక్చువల్లీ, స్ప్రెడ్డింగ్ చాలా తక్కువ. సో స్ప్రెడ్ అవ్వదు, యూనిడైరెక్షనల్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ నాన్ డైవర్జింగ్. అండ్ కాలిమేటెడ్, కాలిమేటెడ్ మీన్స్ టు మేక్ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కింద వస్తుంది. అండ్ మోనోక్రోమాటిక్, మోనో మీన్స్ సింగిల్, క్రోమాటిక్ మీన్స్ వేవ్ లెంత్, ఓన్లీ వన్ వేవ్ లెంత్. సో మనకి రూబీ లేజర్ కానీ హీలియం లేజర్ తీసుకుంటే వాటిలో సింగిల్ వేవ్ లెంత్ లైట్ మనకి ఎమిట్ అవుతుంది, యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో వాటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా చెప్పాము. So next, already we have okay, completed about the concept of coherence. Actually, coherence means here means that the wavelength of the laser, the wavelengths of the laser light are in phase in space and time actually. So it is of two types, temporal coherence and spatial coherence. So factors that comprises coherence are thermal fluctuations, vibrational fluctuations, emission of multiple wavelengths. So factors ivi avasaram ledu. But here, what is temporal coherence, what is spatial coherence? I repeat here. So temporal coherence means here how long do the light waves remain in phase as they travel. సో హౌ లాంగ్, ఎంత దూరం వరకు అవి సేమ్ ఫేజ్ లో అవి మెయింటైన్ చేస్తాయి వేవ్స్ అన్ని కూడా. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి సపోజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ త్రూ అవుట్ దిస్ లెంత్ 2Tc అన్నాడు యాక్చువల్లీ. ఈ లెంత్ లో కూడా ఓకే, త్రూ అవుట్ దిస్ లెంత్ బిట్వీన్ దీస్ 2 points, of course here at a time t is equal to 0, at a time t is equal to t. So within this certain time interval, all the waves which are in same phase, అన్ని కూడా సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. So that means here between any two time intervals, that means at a time t is equal to 0, time t is equal to t, that means within a time interval at any point in the space, all the waves they should maintain a constant phase difference. So that means all the waves which are in the same phase, such type of coherence is known as temporal coherence. How long do the light waves remain in phase? ఎంత దూరం వరకు, ఎంత కాలం వరకు అవి సో ఫేజ్ లో ఉంటాయో వాటిని టెంపరల్ కోహరెన్స్ అంటున్నారు. స్పేషియల్ కోహరెన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి హియర్
ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఏరియా డస్ ద లైట్ రిమైన్ ఇన్ ఫేజ్, ఏ ఏరియా వరకు. సపోజ్ ఇక్కడ అక్రాస్ ది లైట్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ కి సపోజ్ వేవ్స్ ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతున్నాయి. ఈ వేవ్ ప్రాపగేషన్ కి నార్మల్ గా ఒక ప్లేన్ తీసుకోండి. ఈ ప్లేన్ మీద బిట్వీన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ సో కన్సిడర్ ఏ ప్లేన్. సపోజ్ ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. యా, సో దిస్ ఇస్ ఇక్కడ చూడండి. సో దీంట్లో between the because from this point to starting point here, this is a starting point, this is ending point here. So between these 2 points, so at a time t is equal to 0, at a time t is equal to t, within during a certain time interval, all the waves which are in the same phase, between these 2 points here. So that means during the certain time interval, all the waves, they should maintain a constant phase difference or which are in same phase. Such type of coherence is called temporal. Okay, coming to spatial coherence. Spatial ko vachinappadu em avutundante, wave propagation ki normal ga oka plane తీసుకున్నారు. So consider a plane which is normal to the wave propagation. ఈ wave propagation కి normal ఒక plane తీసుకున్నాము. ఒక plane తీసుకున్నప్పుడు ఆ plane లో 2 points తీసుకో. This is upper point, this is lower point. So between any 2 points in a plane which is normal to wave propagation, so that between these 2 points, ఆ plane లో any 2 points మధ్య ఆ waves phase same phase లో ఉంటే గనుక దాన్ని spatial coherence అంటారు. So spatial coherence is defined as, consider a plane which is normal to wave propagation in which between any 2 points in the plane, ఆ plane లో any 2 points తీసుకున్నాం, ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకున్నాం, between these 2 points, ఈ 2 points మధ్యలో ఉన్నటువంటి వేవ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని స్పేషియల్ కోహరెన్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. So this is about temporal coherence and spatial coherence. Okay, coming to remaining properties, remaining characteristics of laser, that is high monochromaticity. So narrow spectral width, high monochromaticity. Monochromatic means single wavelength. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇంటెన్సిటీకి సో డెల్టా లాంబ్డా, సో వేవ్ లెంత్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, సో దిస్ ఈజ్ హియర్ చూడండి ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ వేవ్ లెంత్ మనము ప్లాట్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇన్ లైట్ సోర్స్ ఏ ప్లాట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ వేవ్ లెంత్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ సర్టెన్ విత్ డెల్టా లాంబ్డా. సో దట్ ఈస్ హియర్ ఓకే. Whereas in case of ordinary light, in case of laser device, ఈ laser device తీసుకున్నప్పుడు the width is extremely narrow. సో ఈ width ఏమో ఇక్కడ డెల్టా లాంబ్డా ఉంది, ఇక్కడేమో స్మాల్ డెల్టా లాంబ్డా చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ యాక్చువల్లీ. సో that means it has a single wavelength. ఆ సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లైట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని హైలీ మోనోక్రోమాటిసిటీ అని చెప్పేసి అంటాము. సో డైరెక్షనాలిటీ, ఇక్కడ చూడండి డైరెక్షనాలిటీ మీన్స్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో కూడా సో లైట్ డైవర్జ్ అవుతుంది, బట్ హైలీ డైరెక్షనల్ బీమ్. సో ఇక్కడ చూడండి లేజర్ బీమ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన లైట్ సింగిల్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, అంటే ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. సో బీమ్ డైవర్జెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. సపోజ్ మీకు ఎక్స్టర్నల్ క్లాస్ చెప్పాను, సో ఇక ఒక టార్చ్ లైట్ మనము వాల్ మీద వేసినప్పుడు డైవర్జెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అదే ఒక లేజర్ లైట్ వేసినప్పుడు యూనిడైరెక్షనల్ గా సింగిల్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, అంటే డైవర్జెన్స్ లెస్ డైవర్జెన్స్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద డైరెక్షనాలిటీ. ఓకే, యూనిడైరెక్షనాలిటీ అంటాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఆర్డినరీ లైట్, ఈ ఆర్డినరీ లైట్ కి యాక్చువల్లీ ఈ ఆర్డినరీ లైట్ అండ్ లేజర్ బీమ్ ఈ రెండింటికి ఇక్కడ సో ఆర్డినరీ లైట్ లేజర్ బీమ్ ఇక్కడ మోనోక్రోమాటిసిటీ అలాగే కోహరెన్స్. సో మోనోక్రోమాటిసిటీ మీన్స్ ఆర్డినరీ లైట్ మెనీ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఉంటుంది, లేజర్ లైట్ అయితే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది, సేమ్ ఫేజ్. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ a same phase ఉంటుంది, సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైట్ వేవ్స్ అని కూడా. సో ఆల్ దీస్ లైట్ వేవ్స్ which are having single wavelength which are maintaining a constant phase difference between them, so that so it is highly chromatic, monochromatic, high intensity and coherence beam. Actually there is a coherence and monochromaticity, high intensity and unidirectionality. Of course these are the some special characteristics of laser light. సో సింపుల్ గా మీరు ఆ 4 పాయింట్స్ ఒక్కసారి ఓకే వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ అన్నప్పుడు 4 పాయింట్స్ రాసి సరిపోతుంది. సో కమింగ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్. సో నౌ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ వి హావ్ రూబీ లేజర్, that is in it comes under the category of a solid state laser, and second one is helium young gas laser. Yeah, so this is the solid state laser, that is Ruby laser. So here in the Ruby laser actually so what is the construction and working of Ruby laser? It is very important as a question.
So active centers are fixed in a crystal or glassy material. Solid state materials can be ruby and neodymium and yttrium actually, yttrium aluminum garnet. So yttrium actually మనకి అవసరం రూబీ రాడ్ సరిపోతుంది సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్ లో. సో రూబీ లేజర్ ఒకటి ఉంది సిలబస్ లో, సో రిమైనింగ్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ పంపింగ్ స్కీమ్ అనేది, ఆ పంపింగ్ మెకానిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆప్టికల్ పంపింగ్. దట్ మీన్స్ లైట్ ఎనర్జీ మనం ఎమిట్ అవుతుంది, యాక్చువల్ లైట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తుంది యాక్టివ్ మీడియం కి. So coming to ruby laser, historically the ruby laser was the first laser. సో యాక్చువల్లీ చెప్పాను ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ లో, ఇంట్రడక్షన్ స్లైడ్ లో చెప్పాను, థియోడార్ మైమూన్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ 1960 లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో లేజర్ రాడ్ ఈస్ ఎ సింథటిక్ రూబీ క్రిస్టల్. సే రూబీ రాడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ it is made of aluminum oxide A2O3 crystal in which some aluminum atoms are replaced by doped by chromium ions. So that is in the concentration of about 0.05% by weight. That means here, because in this active medium, so this ruby rod is consisting of a small fraction of doped ions, chromium ions, that is about 0.05% of chromium ions are doped. So chromium ions here in this active medium, this is ruby rod. In this active medium, say chromium ions, Cr3+ ions are known as the active centers, because these are responsible for the participating in the energy level diagram and which are responsible for the producing laser light. Aluminum and oxygen atoms are inert, acts as active medium. So active medium కింద యాక్ట్ చేస్తే ఈ యాక్టివ్ మీడియం లో యాక్టివ్ సెంటర్స్ అనేవి క్రోమియం అయాన్స్ ఉన్నాయి. సో కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ రూబీ లేజర్, మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చాను, ఆ మెటీరియల్ PDF మెటీరియల్ షేర్ చేస్తాను, దాంట్లో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. సో ఇది కాస్త ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్చువల్లీ కన్స్ట్రక్షన్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇచ్చాడు దీంట్లో. దిస్ ఈస్ ది this is a ruby rod actually. See here, it is a ruby rod. This is a ruby rod, ruby laser rod here. This is in pink color actually. So this is ruby rod. This ruby rod is surrounded by a helical xenon flash lamp here, xenon flash lamp dan chuttu manki own chestam, place chestam. Say this rod is placed inside the xenon flash lamp. So the two ends of this tube here connected to power supply, and the ends of the rod, ruby rod, are highly polished. So one face will act as a fully reflector, so other face will act as a partial reflector, because chuni silver mirror coating ikkada two end faces daggara silver mirror coating istaru, ikkada kuda anta same. Ee two end faces daggara silver coating enduku istadante optical resonator అనేటువంటి arrangement దీంట్లో మనకి ruby rod లోనే సో అరేంజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు అనమాట. రూబీ రాడ్ is taken in the form of a cylindrical rod of about length 4 cm and 4 cm in length and 0.5 cm diameter ఆ రాడ్ తీసుకుంటున్నాను. End faces are grounded and polished such that the end faces are exactly parallel and are also perpendicular the axis of the rod. Axis of the rod perpendicular unte highly polished. ఒకటేమో fully reflector, perfect reflector కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సెకండ్ వన్ ఏమో partial reflector కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ one face is silvered to achieve 100% reflection, అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో సెకండ్ మిర్రర్ ఏమో that is partial reflector, అంటే partial actually silvered, fully silvered, partial silvered చేస్తాం. So laser rod is surrounded by a helical photographic flash lamp, చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, xenon flash lamp. So optical, whenever activated by the power supply, the lamp produces flashes of white light, that is optical pumping. సో ఎప్పుడైతే పవర్ సప్లై ఆన్ చేస్తామో, సో ఈ xenon ఫ్లాష్ ల్యాంప్ మనకి లైట్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంది. దీంట్లో ఉన్నటువంటి గ్రీన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే, సో రూబీ రాడ్ లో ఉన్నటువంటి యాక్టివ్ మీడియం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో ఇమీడియట్ గా ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ లో మనకి ఆటమ్స్, దట్ మీన్స్ యాక్టివ్ సెంటర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. చూడండి. సో వర్కింగ్, ఇట్ యూజెస్ a 3-level pumping scheme actually. In the ruby laser we have to observe 3 energy level pumping. So this is E1, this is E2, this is E3.
సో E1 E2 E3 అఫ్ కోర్స్ E3 పైన కూడా ఉండొచ్చు. సో బట్ మనకి 3 ఎనర్జీ లెవెల్ పంపింగ్ మాత్రం, ఎందుకంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ E2 ఇస్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్. సో ఇక్కడ చూస్తే 2 వైడ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ E3 and E4 అండ్ పెయిర్ ఆఫ్ క్లోజ్లీ స్పేస్ లెవెల్స్ ఓకే at E2 actually ఇక్కడ చెబుతాడు. ఓకే ఇక్కడ చూడండి. సో ఆప్టికల్ పంపింగ్ ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ chromium ions to the E3 and E4 by the green and blue components of white light. సో ఆ xenon ఫ్లాష్ ల్యాంప్ నుంచి గ్రీన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లైట్, చూడండి గ్రీన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లైట్, బ్లూ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లైట్, ఆ రెండు కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుని సో క్రోమియం అయాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుండి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ కి వెళ్ళిపోతాయి. ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ లో సపోజ్ ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ 4F2 4F1 అని చెప్పిస్తాను. ఈ గ్రీన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేసుకుని క్రోమియం అయాన్స్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే E3 4 కి వెళ్తున్నాయో, అక్కడ నుంచి E2 కి దే కమ్ బ్యాక్ టు మెటాస్టేబుల్ స్టేట్. సో ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి అవి అగైన్ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ చేస్తాయి. ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్, ఆల్రెడీ we know that this metastable state is nothing but it is an energy state which has a long lifetime of the particles present in it. That means particles means electrons. That means ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు పార్టికల్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనొచ్చు, పార్టికల్స్ అనొచ్చు. ఏ పార్టికల్స్ తీసుకున్నాము, క్రోమియం అయాన్స్ తీసుకున్నాము. సో జనరల్ గా క్రోమియం అయాన్స్, అందుకే జనరల్ పార్టికల్స్ నుంచి లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి. ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అనేది ఎక్కడైతే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో అవి ఓకే అక్యుములేట్ అవుతాయో, సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ క్రోమియం అయాన్స్ Cr3+ అయాన్స్ అక్యుములేట్ అట్ ఎనర్జీ లెవెల్ E2. ఓకే E2 is called metastable state energy పైన. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి rapid decay of chromium ions to E2 metastable state having a lifetime of approximately 1000 times more than the lifetime of E3 and E4. వాటికన్నా వీటి లైఫ్ టైం 1000 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సో అంటే 10⁻³ seconds యాక్చువల్లీ. ఓకే జనరల్. సో 10 actual chromium ions accumulated at level E2. That means okay E2 level లో metastable state లో the number of chromium ions N2 is greater than that of the N1. గ్రౌండ్ స్టేట్ లోని పార్టికల్స్ కన్నా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో N2 is greater than N1 ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ కండిషన్ అటైన్ చేసిన తర్వాత, అచీవ్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ E2 and E1 లెవెల్స్. ఆ E2 E1 లెవెల్స్ మధ్యలో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ జరుగుతుంది. సో దెన్ a charged photon emitted spontaneously by a chromium 3 Cr3+ ion initiates a chain of stimulated emission by other Cr3+ ions in the metastable state. సో ఈ యాక్చువల్లీ E3 నుంచి E1 కి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో ఓకే డౌన్ ట్రాన్సిషన్ చేసినటువంటి క్రోమియం అయాన్స్ వల్ల ఓకే రిలీజ్ అయినటువంటి ఫోటాన్ వచ్చి ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుండి క్రోమియం అయాన్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ గా ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుండి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ జరగడం వల్ల మనకి ఇక్కడ లేజర్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఒక 2 వేవ్ లెంగ్త్స్ ఇక్కడ అంటే స్మాల్ యాక్చువల్లీ R1 R2 అని చెప్పేసి ఒకటి రెడ్ యాక్చువల్లీ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది, ఒకటి R1 R2 అన్నాడు. సో 694.3 నానోమీటర్ ఇక్కడ చెబుతాడు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ హియర్ రెడ్ ఫోటాన్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ 6,943 angstrom, otherwise 694.3 nanometer, traveling along the axis of the Ruby-Rod are repeatedly reflected at the end mirrors. The end mirrors segment optical resonance దగ్గర అవి multiple reflections జరగడం వల్ల amplify అవి సో amplify అవటం వల్ల సో repeatedly reflected at the end mirrors and light amplification takes place. Amplification జరుగుతుంది. A strong intense pulsed beam of red light okay emerges out okay of the in front of the mirror. Actually ఇక్కడ మనకి actually ఈ లైట్ 694.3 నానోమీటర్ లైట్ మనకి ఎమిట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూపించాడు. యాక్చువల్లీ వేవ్ లెంత్ పంపింగ్ రేషియో ఎట్లా ఉంటుంది. సో 2 వేవ్ యాక్చువల్లీ రెడ్ కలర్ లైట్ గ్రీన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ xenon ఫ్లాష్ ల్యాంప్, బ్లూ కాంపోనెంట్ రెండు కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో దాంట్లో మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి వస్తాయి. సో ఇదే పిక్చర్ ఇక్కడ ఇచ్చాడండి. సో మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ని గ్రౌండ్ స్టేట్ కి డేట్స్ అవటం వల్ల ఓకే డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ జరగటం వల్ల సో 694.3 నానోమీటర్స్ ఉన్న వేవ్ లెంత్ లైట్ ఎమిట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ రూబీ లేజర్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది మీకు గిఫ్ట్ పిక్చర్ ఇచ్చాడు. సో మీరు స్లైడ్ షోలో చూస్తే కనుక ఇది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుండి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి క్రోమియం అయాన్స్
హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి వెళ్తాయి. ఈ హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ అక్రోమియం అయాన్స్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ పోతాయి. ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుండి అగైన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి ఎక్సైటేషన్ జరిగేటప్పుడు లేజర్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. యా, సో కమింగ్ టు హియర్ గ్యాస్ లేజర్స్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ హీలియం నియాన్ గ్యాస్ లేజర్. అయితే దీంట్లో మనకి అవుట్పుట్ లేజర్ లైట్ వేవ్ లెంత్ దట్ ఈస్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది, 6943 యాంగ్స్ట్రామ్. బికాస్ 7000 దగ్గరగా ఉందంటే యాక్చువల్లీ 6000 to 7000 దగ్గరగా ఉందంటే రెడ్ వేవ్ లెంత్, యాక్చువల్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ విబ్జిఆర్ స్పెక్ట్రమ్ లో మనం చూస్తాం యాక్చువల్లీ, లేదంటే స్పెక్ట్రమ్ చూస్తే ఒకసారి. సో ఆ వేవ్ లెంత్ లిమిట్ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే హీలియం నియాన్ రూబీ లేజర్ తీసుకుంటే అది 694 నానోమీటర్ అంటే 700 దగ్గర ఉంది కాబట్టి రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, అలాగే హీలియం నియాన్ కూడా 633 యాక్చువల్లీ 6328 యాంగ్స్ట్రామ్, ఇది ఆ 633 నానోమీటర్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ రెండు మనకు సిలబస్ లో ఉన్నాయి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ దే ఆర్ రెడ్ రీజియన్, విజిబుల్ లైట్ తీసుకుంటే మనకి సో రెడ్ కలర్ కి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి, ఎందుకంటే 400 నానోమీటర్స్ టు 700 నానోమీటర్స్ ఈ వేవ్ లెంత్ చూసుకుంటే విజిబుల్ లైట్. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్ గా రూబీ లేజర్ ఎగ్జాక్ట్ గా రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. సో ఇది కొంచెం హీలియం నియాన్ అయితే కాస్త దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది, అంటే అంత థిక్ రెడ్ కదా యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో కమింగ్ టు హీలియం నియాన్ గ్యాస్ లేజర్ ఆల్సో. సో హియర్ in the helium nion gas laser also here yeah, this is the helium nion gas laser. It is very cheap and very best because ఈ రూబీ లేజర్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకి పల్సర్ మోడ్, పల్సెస్ కింద అది అవుట్పుట్ వస్తుంది, కంటిన్యూస్ వేవ్ మోడ్ అంటే ఇక్కడ రాదు, అక్కడ అది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్. సో ఈ గ్యాస్ లేజర్స్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ వేవ్ మోడ్ లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దానివల్ల నీకు ఎక్కువ ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ చీప్ అండ్ బెస్ట్. సో ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ తీసుకుంటున్నాం, హీలియం అండ్ నియాన్ గ్యాసెస్. So the mixture of helium and neon gases in the ratio of 10:1. So the construction of chudandi. So the first active medium is a mixture of gases with similar energy states. Mixture is okay packed up into a glass tube actually. So medium can be helium neon gas తీసుకుంటున్నాం actually. సో పంపింగ్ అనేది పంపింగ్ మెకానిజం పర్టికులర్ ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఆలీ జవాన్ అని చెప్పేసి 1961 లో ఆలీ జవాన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్, సో వీళ్ళు దీన్ని ఇన్వెంట్ చేస్తారు. అయితే in this mixer active medium, neon atoms are acts as active centers. Helium atoms help okay in exciting neon atoms. అంటే ఈ రిమైనింగ్ బల్క్ మెటీరియల్ ఏమవుతుందంటే యాక్టివ్ సెంటర్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట హీలియం ఆటమ్స్ అనేవి. సో ఇక్కడ ట్యూబ్ తీసుకుంటాము, ఒక డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ తీసుకుంటాము. సో దాంట్లో మనకి ఇక్కడ 2 ఎండ్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. సో క్యాథోడ్ అన్నాడు, వీటితో పాటు ఎండ్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి. సో డయాగ్రామ్ మెటీరియల్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, ఆ డయాగ్రామ్ ఎదురుగానే. సో సేమ్ హైలీ పాలిష్డ్ మిర్రర్, హైలీ రిఫ్లెక్టర్ అండ్ దట్ ఈస్ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్. సో ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టర్, పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తాము. సో పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుందంటే చూడండి, హీలియం నియాన్ గ్యాస్ రిజర్వాయర్ ఆ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లో హై వోల్టేజ్. సో క్యాథోడ్ యానోడ్ తోటి మనకి ఏం చేస్తామంటే పవర్ సప్లై ఆన్ చేస్తాము. ఈ పవర్ సప్లై ఆన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ హై ప్రెషర్ హై వోల్టేజ్ లో ప్రెషర్ ఉన్నటువంటి డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లో మిక్సర్ ఆఫ్ హీలియం నియాన్ గ్యాసెస్ అనేవి అయనైజ్ అవుతాయి. సో హీలియం He2+ కాబట్టి హీలియం గ్యాస్ అయనైజ్ అవుతుంది, He2+ అయాన్స్ కింద అది ఇమీడియట్ గా అయనైజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ హీలియం అండ్ నియాన్ ఎగ్జైటేషన్ లెవెల్స్ చూస్తే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆఫ్ హీలియం నియాన్ చూసినట్లయితే సో ఇట్ యూజెస్ 4 ఎనర్జీ లెవెల్ పంపింగ్ స్కీమ్. ఈ 4 ఎనర్జీ లెవెల్ పంపింగ్ స్కీమ్ అక్కడ జరుగుతుంది. సో ఏం చేస్తామంటే సో హీలియం గ్యాస్ అలాగే నియాన్ గ్యాస్ తీసుకుంటాం. హీలియం గ్యాస్ యొక్క హీలియం యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండ్ నియాన్ యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్, నియాన్ పార్టికల్స్ యాక్టివ్ సెంటర్స్ అన్నారు. సో జనరల్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీలియం పార్టికల్స్ దట్ మీన్స్ హీలియం అయాన్స్ దే ఆర్ ఎక్సైటెడ్ టు హై ఎనర్జీ స్టేట్స్ బై అబ్సార్బింగ్ some amount of energy from this here the kinetic energy of the electrons. ఇక్కడ హీలియం గ్యాస్ అయనైజ్ అవుతుంది. ఓకే, అయనైజ్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాక్సిలరేట్ అవుతాయి. దిస్ యాక్సిలరేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్, హీలియం అయాన్స్, He2+ అయాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ హై వోల్టేజ్ లో ప్రెషర్ లో ఈ ట్యూబ్ లో ఎప్పుడైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఇమీడియట్ గా హీలియం గ్యాస్ అయనైజ్ అవుతుంది. అయనైజ్ అవటం అంటే He2+ అయాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కింద డికంపోజ్ అవుతుంది.
ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఈ హై వోల్టేజ్ అండ్ లో ప్రెషర్ రేషియోలో అవి దే అక్వైర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. So they are moving with some kinetic energy. ఈ accelerated electrons వాటి kinetic energy helium particles కి so impact చేస్తాయి. They are giving the kinetic energy to the helium particles, so that these helium particles, sorry, helium ions are excited to higher energy states, that is F2 and F3 from F1. Excitation by collisions with electrons, here this is very important. And the electrons what a kinetic energy, because these in this discharge tube the electrons are moving with some kinetic energy. So these electrons which are moving with some kinetic energy, they are giving their they transfer their kinetic energy to the helium ions by collision process. Excitation by collision with electrons, and the excitation of helium ions by collision with electrons. Helium ions అనేవి electrons తో collide అవటం వల్ల electrons యొక్క kinetic energy helium ions కి transfer అవుతుంది, so that they are excited to higher energy state F2 and F3. So that in the higher energy states of excited states of helium atoms, ఈ helium atoms యొక్క higher energy states లో say these helium ions again they transfer the energy to the neon particles, because energy transfer through collisions. Because you could choose say both helium and neon, there belongs to here, there belongs to same energy, that means same group actually, same group lo untayi. These are inert gas elements actually, helium, neon, actually these are inert gases. So F2 and helium యొక్క energy level F2 F3 they're approximately equal to the energy levels of neon, that is E4 and E6. But energy levels next picture lo ichchanu chudandi. These energy levels chudandi ikkada. So cost energy levels chusinapudu, so 19.78 electron volt, ikkada 19.78 electron volt ee neon particles, ee helium యొక్క excited states, energy states, neon యొక్క energy states chusinapudu, so వాటి యొక్క energy levels approximately equal. ఇక్కడ చూడండి ఇదైతే ఈక్వల్ గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ మెటాస్టేబుల్ కొలిషన్, దట్ మీన్స్ హీలియం అయాన్స్ అనేవి సో కొలిషన్ వల్ల వాటికి ఎనర్జీని నియాన్ పార్టికల్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాయి. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయి? వాటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈక్వల్ గా ఉంటున్నాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్ చూస్తే 19.78 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, ఇక్కడ కూడా 19.78 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో నెక్స్ట్ మెటాస్టేబుల్. హలో మ్యూట్ చేస్తున్నారు ఎవరు ఒకసారి చూడండి, వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. So metastable state, actually this is the E3, that is F2 F3 state చూసినట్లయితే so its energy is around 20.6 electron volt. అదే నియాన్ యొక్క E6 energy level చూసినప్పుడు 20.61, ఇక్కడ 20.66, that's approximately equal అని చెప్పేసి అన్నాము. So here these energy levels, the energy values of the helium energy levels must be approximately equal to the energy levels of the neon particles. So F2 అనేది F2 energy E4 కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. సో F3 energy E6 కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూపించాను కదా వీటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ. సో ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 20.66, ఇక్కడ 20.61, 19.78, 19.78. ఎందుకు సార్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయంటే దట్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ గ్రూప్ యాక్చువల్లీ. సో మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఎనర్జీ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఒకే గ్రూప్ లో ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. సో అందుకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువ, ఇవి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ గా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దిస్ helium ions, they are giving their energy, that means they transfer their energy to the neon particles through collisions. So ఈ neon particles ఏం చేస్తాయంటే సో E6 నుంచి E3 కి, E6 నుంచి E5 కి, E4 నుంచి E3 కి ట్రాన్సిషన్స్, డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, సే హియర్ ఇక్కడ చెబుతాడు. సో F1 the ground states, F2 F3 the upper levels of helium. Check the story. E1 is ground state, E2 E3 E4 E5 E6 are upper levels of neon. Electrical pumping, excitation of helium atoms through collisions with electrons from the ground state F1 to the upper levels F2 F3. Same story. So these are చూడండి ఇక్కడ
F2, F3. These are metastable states, and the excited helium atoms cannot return to the ground level through spontaneous emission. However, they can return to the ground level by transferring its energy, excess energy to the neon atoms. We take ఈ excess energy ని neon particles కి transfer చేసిన తర్వాత మాత్రమే కిందకి downward transition జరుగుతుంది actually helium ions అనేవి. So however, they can return to ground level by transferring its excess energy to the neon atoms. So through collision, such an energy transfer can take place when the two colliding atoms have identical energy levels. చెప్పిన identical energy levels ఉంటున్నాయి, that is ఇక్కడ identical energy levels ఉంటున్నాయి. సో అందువల్ల ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ ఎనర్జీ లెవెల్, దట్ ఈస్ 20.61, 20.66, ఇక్కడ 19.78 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎనర్జీ వాల్యూ 19.78 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో దట్స్ వై ఐడెంటికల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఓకే, అండ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెసొనెంట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ through okay, though this process, the neon atoms are excited to the levels E4 and E6, which have nearly the same energy levels as that of F2 and F3. A చెప్పిన story of helium. So helium యొక్క F2, F3 levels, neon యొక్క E4, E6 levels approximately equal energies కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. Thus we have the following two process. Okay, so anyhow ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, టోటల్ గా ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో E4, E6 అని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. E4, E6 అనే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి. పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ బిట్వీన్ E6, E5, E6, E3, E4, E3 levels. So spontaneously emitted photon can trigger laser action in any of the three transitions. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఇక్కడ చూడండి ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ చూస్తే E4, E6 అనేవి దీస్ టూ లెవెల్స్ విల్ యాక్ట్ as a మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్. ఇక్కడ E6 నుంచి E3కి సో ట్రాన్సిషన్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ విల్ అబ్జర్వ్. So the first one here, it is from E6 to E5. So because of downward transition, okay, between E6 level to E5 level, so photon is released with a wavelength of 3.39 micrometer. Because of downward transitions between E6 and E3, E6 నుంచి E3 కి downward transition జరగడం వల్ల సో రిలీజ్ అయిన ఫోటాన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ so 6320 angstrom. And another transition takes place, that means because of the transitions, downward transitions between E4 and E3 and E3 మధ్య downward transition జరగడం వల్ల సో another photon release అవుతుంది, that is of its wavelength 1.15 micrometer. అయితే ఇక్కడ మనకి ఆ ట్యూబ్ ఏం చేస్తుందంటే రిమైనింగ్ రేడియేషన్స్ అంటే E6 to E5, E4 to E3 ఈ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఈ రెండింటి వల్ల వచ్చేటటువంటి ఫోటాన్స్ ని అది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. ఇట్ ఎమిట్స్ ఓన్లీ దిస్ వేవ్ లెంత్. ఓకేనా. సో E6 నుంచి E3కి డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ జరగడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఎమిట్ అయినటువంటి రిలీజ్ అయినటువంటి ఫోటాన్స్ వేవ్ లెంత్ 6300, 632.8. దట్ మీన్స్ 6 నుంచి 3కి డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ జరిగింది. సో E6 to E3, అందుకే 6 నుంచి 3కి వచ్చింది కాబట్టి 6328 angstrom. ఈ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఫోటాన్స్ మాత్రమే ఎమిట్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ ట్రాన్సిషన్స్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఫోటాన్స్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. సో యాక్చువల్లీ మనకి రావు, యాక్చువల్లీ మనకి ఇవి తీసుకోం, వీటిని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. ఈ వేవ్ లెంత్ ఫోటాన్స్ ఈ వేవ్ లెంత్ ఫోటాన్స్ మనకి అబ్జర్వ్ అయిపోతాయి. సో ఓన్లీ సో బికాస్ ఆఫ్ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ E6 to E3, సో 6 నుంచి 3కి E6 నుంచి E3కి డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ లో రిలీజ్ అయిన ఫోటాన్ ఎమిట్ అయిన ఫోటాన్ ఒక వేవ్ లెంత్ 6328 angstrom ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటాన్ మాత్రం మనకి లేజర్ బీమ్ కింద బయటికి అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరుగుతుంది E3 to E2, again E2 to E1 కి డి ఎక్సైటేషన్ బై కొలిషన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఓన్లీ సేమ్ ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇచ్చాను, సేమ్ అదే ఇక్కడ మీకు సేమ్ అదే ఇచ్చాడు. సో 3.39 ఇక్కడ 1.15. సో ఈ రెండు కూడా లేజింగ్ ట్రాన్సిషన్స్. సో E6 to E3, E6 to E5, E6 to E3, E4 to E3. సో ఈ రెండు కూడా అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్, దట్ మీన్స్ 3.39, 1.15 మైక్రోమీటర్స్ వేలెంత్ ఫోటాన్స్ అబ్జర్వ్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ 6328 ఆంగ్స్ట్రామ్స్, 632.8 నానోమీటర్స్ వేలెంత్ ఫోటాన్స్ మాత్రం మనకి ఎమిట్ అవుతాయి. సో 6328 angstrom transition corresponds to the well-known red light of the helium neon gas laser.
Other two transitions can be minimized using cavity mirrors that only reflect red light, so allowing lasing to take place at 632 angstrom only. Okay, so rapid decay from the levels E3 and E5 and the E2 levels. Actually, E3 and E5 and E2 levels with the rapid decay jarugutundi. E2 level is however a metastable state. Accumulation of neon atoms at E2. So number of atoms at the ground state will go on diminishing, and the laser causes to function. So remaining points also chadukondi. So that main point ఏంటంటే దీంట్లో gas lasers are capable of operating continuously without need for cooling. So continuous wave mode అనేది దీంట్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. Laser beam from helium neon gas laser is more directional and more monochromatic because of absence of effects such as crystalline imperfections. So దీంట్లో అటువంటి ఈ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో కంటిన్యూస్ వేవ్ మోడ్ లో నీకు లేజర్ లైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. యా, సో నెక్స్ట్ మనకి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాము. లేదా కంప్లీట్ చేస్తామంటారా? సో ఇదంతా మీకు యాక్సెస్ గా ఇచ్చాను. సో ఇంత అవసరం లేదు, మీకు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ ఇస్తాను, దాంట్లో సింపుల్ గా ఉంటుంది, దాంట్లో మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్ లో దాంట్లో చదువుకుంటే సరిపోతుంది, చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. అయితే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హీలియం నియాన్ లేజర్ అండ్ ruby laser? So wavelengths. So what are the differences between ruby laser and helium and gas laser? So first difference ఏంటంటే in the ruby laser the active medium is ruby rod. In the helium and gas laser active medium is a mixture of helium and neon gases in the ratio of 10:1. So in the ruby laser the active centers are chromium ions. In the helium and gas laser the active centers are neon particles. In the ruby laser 3 energy level pumping is observed. So అదనికి మీకు ఎవరైతే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ దీని నుంచి మీరు ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నుంచి మీరు actually differences రాసుకోవచ్చు actually. Okay, so next in the ruby laser 3 energy level pumping is observed. That means optical pumping is observed. You have to supply energy in the form of light, okay, by using xenon flash lamp. So optical pumping is observed. So 3 energy level pumping scheme is also observed in the ruby laser, whereas in case of helium and gas laser electron discharge pumping is observed, and 4 energy level diagram energy level pumping is observed. Okay, 4 energy level diagram is observed. So then introduced చేస్తున్నాడు Theodore Maimon, then introduced చేస్తున్నాడు Alice Zevan in 1961. So అట్లాగా డిఫరెన్సెస్ రాయొచ్చు. సో దాంట్లో వేవ్ లెంత్ 69643 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ వేవ్ లెంత్ ఉంటే లేజర్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ పల్స్డ్ వేవ్ మోడ్ లో మనకి లేజర్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాంట్లో 6328 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి లేజర్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో రెడ్ కలర్ యాక్చువల్లీ. ఇది కంటిన్యూస్ వేవ్ మోడ్ లో లేజర్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే కంపల్సరీ మనకి యాక్టివ్ మీడియం, పంపింగ్ సోర్స్, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్, that means energy level scheme, that means 3 energy level scheme and 4 energy level scheme, and output laser. So these two differences అంటే మీరు కంపారిషన్ గా అరిథమెటిక్ డిఫరెన్సెస్ రాసుకున్నప్పుడు 2 essay questions వస్తాయి. సో జనరల్ గా ఎగ్జామ్ లో మీరు ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ వేయాలి. సో కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ అన్నప్పుడు సో కన్స్ట్రక్షన్ మీన్స్ డయాగ్రామ్ వేయాలి. ఓకే, ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ వేయాలి. అలాగే మీరు లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ చూడండి. లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే మనకి హీలియం నియాన్ గ్యాస్ అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ 6328 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ వేవ్. సో ఈ రకంగా మనకి బోత్ రూబీ లేజర్ అండ్ హీలియం నియాన్ గ్యాస్ లేజర్ లో మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ యాక్చువల్లీ రెడ్ వేవ్ లెంత్ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి లైట్ మనకి రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ 2 ఓకే essay questions, 2 concepts are very very important. So coming to last one, applications of lasers చూసినప్పుడు so applications of lasers, it is used for communication, TV transmission to such objects under sea. So these are applications. holography యూస్ చేస్తాం, సర్జరీ యూస్ చేస్తాం. ఇంకా కిందకి వెళ్తే చూడండి డైలీ లైఫ్ లో ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం. సూపర్ మార్కెట్ స్కానర్స్. సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కంపల్సరీ మన డైలీ లైఫ్ లో సపోజ్ మనకి షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు సూపర్ మార్కెట్స్ లో స్కానర్స్ ఉంటాయి. సో లేజర్ స్కానర్స్ ఉంటాయి, లేజర్ ప్రింటర్స్, దట్ ఈస్ లేజర్ పాయింటర్స్, కాంపాక్ట్ డిస్క్ యాక్చువల్లీ. అలాగే లేజర్ మెడిసిన్ లో ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ లేజర్ గ్లేజింగ్ యాక్చువల్లీ. అలాగే దిస్ ఈస్ హియర్ హార్ట్ సర్జరీలో. అలాగే నెక్స్ట్ కిడ్నీస్ లో ఉన్నట్టు స్టోన్స్, గాల్ స్టోన్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి, డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి. సో నెక్స్ట్ లేజర్ వెల్డింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఎట్లా యూస్ చేస్తాం. ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అయితే లేజర్ వెల్డింగ్, లేజర్ కట్టింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ పాయింట్స్. మీరు చదువుకోండి, అన్ని పాయింట్స్ రాయని అవసరం లేదు, అట్లీస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది.
ఎక్కువ మ్యాటర్ ఇచ్చాను మీకు దీంట్లో. సో లేజర్ కట్టింగ్, లేజర్ ఓకే వెల్డింగ్, లేజర్ కట్టింగ్, లేజర్ డ్రిల్లింగ్, యాక్చువల్లీ డ్రిల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్ హాలోగ్రఫీ. హాలోగ్రఫీ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3-dimensional పిక్చర్స్. సో ఓకే ఈ హాలోగ్రఫీలో కూడా మనం లేజర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. అంటే నాట్ ఓన్లీ దీస్ బట్ ఆల్సో మోర్ అప్లికేషన్స్. సో వీటిని రెఫరెన్స్ తీసుకుని కొన్ని పాయింట్స్ మీరు రాయండి. అట్లీస్ట్ ఒక 10 అప్లికేషన్స్ 10 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్. సో ఫైనల్ గా ఓకే దీస్ ఆర్ ది student at the end of the lecture, the student should able to define laser and know its physical properties, discuss the mechanism of laser production, identify different classification of lasers. You know that about different types of lasers, how to produce, what is the mechanism to produce any laser light. We have 3 requirements for the production of laser light, that is active medium, pumping source and population inversion, and optical resonator. And classification of laser, you know, so solid state laser, liquid dye laser, gas lasers, and semiconductor lasers. And okay, and the therapeutic effects of lasers, no indications and contradictions of the laser actually. Okay, actually identify the techniques of applications to techniques lo kuda meer chustaru. So general ga ఇవి సిఓస్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఇది మనకు అవసరం లేదు. అంటే యాక్చువల్లీ ఈ లెసన్ అయిన తర్వాత మీరు ఇవన్నీ కూడా ఈ స్కిల్స్ వస్తాయి. సో యూ హ్యావ్ మస్ట్ లెర్న్ అబౌట్ ది స్కిల్స్, యూ మస్ట్ ఇంప్రూవ్ ది స్కిల్స్. అంటే రీకాల్ అండ్ రీకాలెక్ట్ యువర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ డిఫైన్ చేయగలరు. సో లేజర్స్ గురించి మీరు ఈ స్కిల్స్ మీకు డెవలప్ అవుతాయని చెప్పేసి లాస్ట్ స్లైడ్ అన్నమాట. అది అవసరం లేదు. సో ఎనీహౌ దీస్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ వస్తే చదువుకోండి. సో దీంతో మనకి ఈ రోజు ఈ లేజర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. Any doubt? Tell me. Hello. Hello. No, sir. Sir. Only 50 members are there. Okay.